बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डार्क ट्यूब। नन्हे जमुंगा टॉपिक थे द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी तदीब मुंगा इंट्रोडक्शन कहू च माइक्रोबायोलॉजी वैसला माइक्रोबायोलॉजी हिस्ट्री च कमला आगा बनन मुंगा पर डिटेल की एक्सप्लेन कहू नो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दे च मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की मुंगा वायु स और द बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी वैसला the study of microbes of microorganism चिकल मुंगा the microbes या the microorganism study को दिलबा microbiology हुई। Microbes or microorganism are minute living thing don't view by naked eye. The microbes और microorganism दुमगा वाड़ा पर naked eye मतलब दाच बगैर माइक्रोस्कोप नदी मुंगले नख करी पदे की ससर इन्वॉल्व दी बैक्टीरिया दा पके फंजाई दा प्रोटोजोआ अल्जे वायरस एंड पैरासाइट दा गुण पा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के राजी सम आर पैथोजेनिक सपदी के दा सीधी अगर पैथोजेनिक थी अगर डिजीज काजिंग दी आ डिजीज का स्कूल इशी हो सपदी के दा सीधी अगर डिजीज न कास कई बल्कि अगर मूंग लपायता का कई मूंग चिकलम द माइक्रोब्स या द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुम वगु बैक्टीरिया नुम वगु नुम वगु चिदा हो खतरनाक चीज दा हो मूंग नुकसान का सही खुदा से न दा सब बैक्टीरिया दा सीधी अगर पैथोजेनिक थी और सीधी अगर पैथोजेनिक न दी while some are non-pathogenic. Not all bacteria cause disease. Only bacteria चिकमिजी अगर disease न cause कई बल्कि सदास bacteria दिची अगर जमुंग द body द पारा important थी जमुंग द body normal flora दा अब हम इंशाल्लाह डिस्कस करूँ पर normal flora lectures के history उस मुंगा हिस्ट्री वर्क द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी चिकम दे इंट्रोडक्शन च पदे कि बैक्टीरिया गाजी फंजाई गाजी प्रोटोजोआ शो वायरस शो पैरासाइट शो द उन पदे के गाजी और पदे कि मुंगा स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसला दुमगा माइन्यूट लिविंग थिंग दी चाहे मुंगला पा नेकेड आई बांधी विदाउट माइक्रोस्कोप नखकारी हिस्ट्री की मुंगा मेनली सलोर एरा डिस्कस करू पदे कि डिस्कवरी एरा दा ट्रांजिशन एरा दा गोल्डन एरा दा और मॉडर्न एरा दा नो डिस्कवरी एरा चिकम देला स्पॉन्टेनियस एरा हुमोई दा अरिस्टोटल द वक्तुना शो शविदा च अगवीलियो च लिविंग ऑर्गेनिज्म कम दी द नॉन लिविंग थिंग ना प्रोड्यूस की द नॉन लिविंग थिंग ना दा जोड़ीगी लिविंग थिंग द स्पॉन्टेनियस एरा वा च स्पॉन्टेनियसली द लिविंग चिकम दी दई बजूड़ीगी द नॉन लिविंग थिंग ना स्पॉन्टेनियस एरा चिकम द अरिस्टोटल द वक्तुना स्टार्ट शविदा पसौला सौ त्रिहत्तर के चिकम दे फर्स्ट माइक्रोब ऑब्जर्व शो रॉबर्ट हुक चिकम दे रॉबर्ट हुक पर 1635 ना 1673 पर द चिकम दे फर्स्ट माइक्रोब फर्स्ट सेल डिस्कवर करो द सेल डिस्कवर करो और पकला अगर 1665 के 1665 की द सेल डिस्कवर करो 1673 की फर्स्ट माइक्रोब ऑब्जर्व शो ब्याज न बाद यो बल साइंटिस्ट थे एंटोन वान लेवनहोक चिकम तमुंगा पर ऑफ बैक्टीरिया जीवायु तो चिकल बैक्टीरिया डिस्कवर का न द बैक्टीरिया लखपुल नुमवर को एनिमालिकुलस दा चिकम दे एंटोन वान लेवनहोक या लेवनहोक चिकम दे चिकल बैक्टीरिया डिस्कवर का द वाला एनिमालिकुलस नुमवर को द स्पॉन्टेनियस एरा वा द्वेम चिकम दे ट्रांजिशन एरा दा बिया ट्रांजिशन एरा के दास चलो शो चिदई वे च लिविंग ऑर्गेनिज्म चिकम दी द डेवलप की द लाइफलेस ऑब्जेक्ट ना लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप की बिकॉज चपदे वक्त के स्पॉन्टेनियस जनरेशन चिकम दे अरिस्टोटल आगा नजरिया चलेदा चे नो लिविंग थिंग चिकम दी द नॉन लिविंग थिंग ना जोड़ शवी दी नो स्पॉन्टेनियस जनरेशन चिकम दी द डिस्प्रूव शो द अच्छा डिस्प्रूव को फ्रांसिस्को अगडाई एंड जॉन निदाम दीद वन साइंटिस्ट चिकम दे द डिस्प्रूव को द ट्रांजिशन स्पॉन्टेनियस एरा ब्याह डोर पे चो साइंटिस्ट थे जिदे 1858 के और द स्पॉन्टेनियस जनरेशन ला स्पॉन्टेनियस एरा चिकम द अगेला चैलेंज को چې دغه چیلنج کا چې د تاسو د کانسپټ د غلط دی او خپل کانسپټ پیش کو خپل تیوري پیش کا چې هغه له دوی بایوجینیسس چې لیوینګ اورګانیزم کوم دی دا د لیوینګ اورګانیزم نه راغلی شوی خو هغه پری ایگزیسټینګ لایف دی چې پری ایگزیسټینګ لیوینګ اورګانیزم دی لیوینګ اورګانیزم د هغه نه راغلی شوی دی
دا ट्रांजिशन एरा था. په ट्रांजिशन एरा کې درې ساينټیست دي, فرانسیسکو ریډای, جون ندام اینڈ رډولف پویټو. رډولف پویټو تیوري اف بایوجینیسس ډسکور کړی و, او فرانسیسکو ریډای او جون ندام چې کوم دی هغه سپونټینیس جنریشن هغه تیوري ډسپروف کړی و. بیا پسې دا د خپل ایکسپریمنٹ کړی فرانسیسکو ریډای اینډ جون ندام, خو هغه مونږ نه ډسکس کوو, دومره امپورټنټ نه دي. بیا ورپسې د ګولډن ایرا. نو ګولډن ایرا چې کوم دا د هغه وخت نه سټارټ شو چې کله لویس پاسچر او روبرټ کوچ دوی دواړو په مایکروبایولوژي فیلډ کې ورک سټارټ کړو, نو د دغه وخت نه ګولډن ایرا سټارټ شوه. لویس پاسچر چې کوم دی د لمونګه فادر اف مایکروبایولوژي وایو, او فادر اف بیکټیریالوژي سوکو شاباس وان لیون هوک چې کوم دی فادر اف بیکټیریالوژي دی, او فادر اف مایکروبایولوژي چې کوم دی هغه دی لویس پاسچر. د بایوجینیسس دا کومه تیوري چې پیش شوې وه د هغه پروف کا. د یو ایکسپریمنټ وکړو چې هغې له ده نوم ورکړو, د یو خپله تیوري پیش کړه چې هغې له ده نوم ورکړو پاسچورایزیشن. د چې کوم دی جرم تیوري اف ډیزیز پیش کړه. د خپله تیوري کې دا ویل لکه چې دا مایکرو ارګانیزم کوم دي دی څه کوي, د ډیزیز کاز کوي. بیا دې نه بعد یو بل ساینټیست دی عمده سره ریلیټډ دی, روبرټ کوچ. نو د وی د دا جرم تیوري اف ډیزیز چې کوم نه دا د بیا پروف کړه. پروپوز چا کا لویس پاسچر کا, او پروف چا کا روبرټ کوچ کا. د انټروډیوس کا سولید میډیا, د سولید میډیا هم انټروډیوس کا چې سولید میډیا مونږه مایکرو ارګانیزم له پرووایډ کړو, دی بدله کې گروث کوي. سټیننګ ټیکنیک چې مونږ په نن سبا سټیننګ ټیکنیک ګرام پازیټیو ګرام نیگیټیو دا بیکټیریا په یو بل نه جلو, دغه ټیکنیک هم روبرټ کوچ ډسکور کړ. ډسکوري او بیکټیریا سچ as anthrax and tubercle. د چې کوم دی بیکټیریا انتراکس, دا بیکټیریا روبرټ کوچ فرست ټایم ډسکور کړو. ها انتراکس بیکټیریا خو د ډسکور کو 1881 او 1885. دا په ام سی کیوز کې راځي چې انتراکس لپاره ویکسین کله پروډیوس شوی, کله ویکسین اویلیبل شوی و 1881 کې, او د ریبیز لپاره چې کوم دی ویکسین په 1885 کې جوړ شوی. بیا دې نه بعد یو بل ساينټیست راځي جوزف لیسټر په 1860 کې. د لمونګه فادر اف انټي سیپټیک سرجری وایو. د یو کیمیکل استعمال کړو کاربولیک ایسډ چې په هغې باندې مونږ ډسانفیکشن کولو, مونږ به د مایکرو ارګانیزم گروث کنټرول کولو. دا ام سی کیوز کې داسې راځي چې جوزف لیسټر کوم یو کیمیکل یوز کړو د ډسانفیکشن دپاره, نو کاربولیک ایسډ دی. 1796 کې چې کوم دی ایډوارډ جینر د ویکسین ډسکور کړو. فرست ویکسین چا ډسکور کړو؟ ایډوارډ جینر. الیگزینډر فلیمنګ یو ساينټیست دی, د چې کوم دی په 1928 کې فرست انټي بایوټیک ډسکور کړو چې د هغې نوم دی فینیسیلین, او دی فینیسیلین به د چا خلاف فنکشن کولو, د به سټیپ آریس بیکټیریا چې کوم ده د به دا کیل کوله. بیا دې نه پس یو بل ساينټیست دی چې د هغه میچنکوب نوم دی, د فرست دا ډسکور کړو چې لیوکوسایډ کوم دی لیوکوسایډ دی چې کوم دی دا بیکټیریا څه کوي انګلپ کوي, دی دا بیکټیریا خوري. پیګوسایټوسس کوي, دی دا بیکټیریا څنګه خوري پیګوسایټوسس دی کوي. نو د میچنکوب چې کوم د لیوکوسایډ دا انجسټیبیلیټي د پیګوسټیک ایکشن د ډسکور کړي. ایرا چې کوم دا هغه د موډرن ایرا. نو موډرن ایرا د 1970 نه دی خو شروع کیږي. نو په موډرن ایرا کې دومره ترقي شوې ده چې د بیکټیریا چې کوم فیزیولوژیکل دی, بایوکیمیکل او د هغې جینیټکس چې کوم دي د هغې دومره های پروګرس پورې سټډي کیږي چې دومره پوسیبل ده اوس چې یو لیوینګ تھنګ دی که نه, لیوینګ تھنګ د هغه ته جینیټک مټیریل سټډي کولی شي. دومره ایډوانسمنټ راغلی دی. دا جینیټک کوډ چې کوم دی د دې سټډي چې کوم دا جینیټک کوډ دا فرست ټایم ډیکوډ کړی چا و, نو دا یو ساينټیست دی پروفیسر هاګوبینډ. او بل چې کوم دی د سره نور کسانو نایرنبرګ, دی چې کوم دی دا جینیټک کوډ ډیکوډ کړو, او په دې باندې دی له نوبل پرایز هم ملو شوی. دا غونډه هیستوري ریلیټډ خبرې وي د مایکروبایولوژي. نیکسټ ویډیو کې به مونږه پروکاریوټیک سیل ډسکس کوو, او پروکاریوټیک سیل کې چې کوم سټرکچرز دي, کوم ایکسټرنل سټرکچر دي, کوم اپینډیجز دي, کوم انټرنل سټرکچر دي, دا به غونډه انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې ډسکس کوو. والسلام.